Aluminium does not undergo corrosion. Undergo corrosion. So இப்போ ஒரு அலுமினியம் மெட்டல் இருக்கு. சப்போஸ் இது வந்து ஒரு அலுமினியம் மெட்டல் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, இந்த அலுமினியம் மெட்டல் வந்து it will react with இதோட surface, metal surface வந்து it will react with the oxygen present in the atmosphere and it will form aluminium will react with oxygen and it will form aluminium oxide. It will form aluminium oxide. Okay va? So இந்த aluminium oxide வந்து ஒரு லேயர் மாதிரி ஒரு கோட்டிங் ஃபார்ம் ஆயிடுவீங்க. Aluminium will react with oxygen and it will form a coating of aluminium oxide. இந்த coating வந்து it acts as a protective layer. This coating வந்து acts as a protective layer and it will prevent the metals which are present inside from corrosion. Okay, so aluminium oxide layer வந்து it will form a protective layer and it will prevent the metal from corrosion. Okay வா, எழுதிக்கோங்க. Aluminium, it will lose 3 electrons and it will form Al3+. Okay, it will lose 3 electrons, it will form Al3+. அதாவது oxidation. So in the Al3+ தான் will react with oxygen and it will form aluminium oxide. So this Al3+ reacts with oxygen to form aluminium oxide. This aluminium oxide is a protective layer and it prevents the metal from corrosion and it will prevent the metal from corrosion. So what are the other ways for preventing corrosion? What are the other ways for preventing corrosion? இது ஆல்ரெடி 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சிருக்கீங்க. corrosion prevent பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்? கேட் எல்லாம் என்ன பண்றோம்? நம்ம பெயிண்ட் பண்றோம். So first வந்து painting. By painting we can prevent corrosion. Next என்ன பண்ணலாம்? சைக்கிள் எல்லாம் துருப்பிடிக்காம இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்? grease இல்லாட்டி oil. By oiling or greasing. By oiling or greasing. Next வந்து galvanization. Galvanization அப்படின்னா coating the metal with zinc. Coating the metal with zinc. So நம்ம எந்த மெட்டலை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணுமோ அந்த மெட்டலை நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஜிங்கால கோட் பண்ணணும். ஜிங்கால கோட் பண்ணிட்டோம்னா இதே மாதிரி தான். ஜிங்க் வந்து ஆக்சிஜன் கூட ரியாக்ட் ஆகி it will form zinc oxide. So அந்த zinc oxide வந்து it will be a protective layer. So அது வந்து protective layer மாதிரி இருந்து அந்த மெட்டலை வந்து கொரோட் ஆகாம பாத்துக்கும். ஓகேவா, புரிஞ்சுதா? So அதுதான் வந்து galvanization. So galvanization வந்து it is coating the metal with zinc. Next வந்து cathodic protection or we can say cathodic protection. Cathodic protection அப்படின்னா the metal which we want to protect that is taken as the cathode. ஓகேவா, எந்த மெட்டலால நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணணுமோ அந்த மெட்டலை வந்து ஆனோடா எடுத்துக்கணும். ஸோ 2 எலக்ட்ரோடா எடுத்துப்போம். ஓகே, ஸோ 2 எலக்ட்ரோடு எடுத்துப்போம்.
So the metal which needs to be protected, the metal which needs to be protected, அது வந்து it will be in one electrode. Okay, so நம்ம coat பண்ணுவோம்ல இன்னொரு மெட்டலால we will be coating. So the metal to be coated, அது வந்து it is taken as another electrode. So current pass பண்ணோம்னா இந்த மெட்டல் வந்து போய் அதுல கோட் ஆயிடும். ஓகேவா? ஸோ அதுதான் வந்து cathodic protection. Okay, so usually this method is used to protect magnesium, okay, with the help of zinc metal. So magnesium வந்து zinc ஆல நம்ம கோட் பண்ணுவோம் to prevent the corrosion of magnesium. Okay, so next வந்து fifth one வந்து passivation. Passivation. So எதுக்கு வந்து நம்ம இங்க ஜிங்கால கோட் பண்றோம் சொல்லுங்க? ஜிங்க் வந்து ஆக்சிஜன் கூட ரியாக்ட் ஆகி இட் வில் ஃபார்ம் ஜிங்க் ஆக்சைடு. அதே மாதிரி இங்க என்ன ஆகுது? அலுமினியமும் ஆக்சிஜன் கூட சேர்ந்து அலுமினியம் ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகுது. சோ ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆனாலே அந்த ஆக்சைடு வந்து இஸ் a protective layer. கரெக்ட்டா? So passivation-னா we will be adding a suitable oxidizing agent. We will be adding a suitable oxidizing agent. Oxidizing agent examples எதெல்லாம்? Potassium permanganate, nitric acid, இந்த மாதிரி oxidizing agentsலாம் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம். Oxidizing agent ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? அந்த surface of the metal மட்டும் என்ன ஆயிடும்? Oxidize ஆயிடும். ஆக்சைடா மாறிடும். ஆக்சைடா மாறிடுச்சுன்னா it will be acting as a protective layer. So adding suitable oxidizing agent to form oxide and protecting the metal. And protecting the metal. Next வந்து alloying. Alloying na என்னது? Mixing two or more metals to form an alloy. Okay, alloying na mixing metals, or we can also mix metal and a non-metal. We can mix many metals or we can mix metal and a non-metal to form alloy. Okay, example வந்து நம்ம பாத்திரம்லாம் எதுல இருக்கு? Stainless steel. Okay, stainless steel வந்து is nothing but it is an alloy of iron and carbon. It is an alloy of iron and chromium. Okay, it is an alloy of iron and chromium. iron மட்டும் யூஸ் பண்ணா என்ன ஆகும்? துரு பிடிச்சிரும். அதனால அத chromium கூட சேர்ந்து alloy ஃபார்ம் பண்ணா it will not get oxidized. Okay, electrochemical series. Electrochemical series. நம்ம வந்து ஒரு மெட்டலோட எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியலை வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? ஸோ இப்போ ஒரு மெட்டலோட எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் நமக்கு தெரியணும். அதை வந்து எது கூட கனெக்ட் பண்ணா நமக்கு தெரியும்? இதோட ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரோட் இது கூட கனெக்ட் பண்ணா நமக்கு வந்து இந்த மெட்டலோடது தெரியும். ஓகே, ஸோ ஒவ்வொரு மெட்டலுக்கும் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் இருக்கும். ஸோ இந்த மெட்டல்ஸ் எல்லாம் டிக்ரீசிங் ஆர்டர்ல அரேஞ்ச் பண்ணோம்னா அந்த சீரீஸ் தான் வந்து எலக்ட்ரோகெமிக்கல் சீரீஸ். ஸோ எலக்ட்ரோகெமிக்கல் சீரீஸ்னா the metals are arranged in the decreasing order of the electrode potential. Arranged in the decreasing order of their electrode potentials. So அதுதான் வந்து என்னது? எலக்ட்ரோகெமிக்கல் சீரீஸ். ஓகே, ஸோ உங்க புக்ல வந்து எலக்ட்ரோகெமிக்கல் சீரீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ அதை வந்து காப்பி பண்ணிக்கோங்க. எலக்ட்ரோகெமிக்கல் சீரீஸ் இன் த புக்.
is given, so that you have to copy. அதுதான் வந்து உங்களுக்கு homework. ஓகே, டிக்ரீசிங் ஆர்டர்னா என்னது? அதிகமா எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் இருக்கிறதுல இருந்து கம்மியா எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் இருக்கிற வரைக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மெம்பர் வந்து ஃப்ளூரின். ஓகே, ஸோ ஃப்ளூரினுக்கு வந்து எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் பிளஸ் 2.87 வோல்ட். ஸோ இட் வில் கோ ஆன் டில் லாஸ்ட் வந்து லித்தியம், இது வந்து மைனஸ் 3.05. ஸோ இந்த எலக்ட்ரோகெமிக்கல் சீரிஸ் பை ஹார்ட் பண்ண வேண்டாம், பட் காப்பி பண்ணி வச்சுக்கோ. ஓகே, ஸோ இதோட இந்த லெசன் முடியுது. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் லெசன் ஹிஸ்டரியில நெக்ஸ்ட் சாப்டர் 11 ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து லெசன் நேம் என்னது? ஹைட்ராக்சி டெரிவேட்டிவ்ஸ் அண்ட் ஈத்தர்ஸ். ஓகே, சிபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஆல்கஹால்ஸ், ஃபீனால்ஸ் அண்ட் ஈத்தர்ஸ். ஓகே, ஸோ இன்ட்ரோடக்ஷன். ஸோ இந்த லெசன்ல வந்து we are going to study about alcohols, அதுக்கப்புறம் ஃபீனால்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஈத்தர்ஸ் பத்தி படிக்க போறோம். ஓகேவா? ஆல்கஹால்னா என்ன ஃபங்க்ஷனல் குரூப் என்ன இருக்கும்? OH குரூப் இருக்கும். ஓகே, ஃபீனால்னா பென்சீன் ரிங் மேல OH இருந்தா அது வந்து ஃபீனால். ஓகே, ஈத்தர்னா இந்த சைடு ஏதோ ஒரு குரூப், நடுவுல ஆக்சிஜன் இருக்கணும், அந்த சைடு வேற ஏதாவது குரூப் இருக்கணும். ஓகே, ஓன் மட்டும் இருந்ததுன்னா அது வந்து ஈத்தர். சோ இது எல்லாமே வந்து இந்த லெசன்ல நம்ம படிக்க போறோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் we will be studying about alcohols. So alcoholsல first we are going to study about the classification of alcohols. So alcohols வந்து they are classified based on the hydroxyl group. Hydroxyl group na OH group. So they are classified based on OH group. Okay, they are classified based on OH group. So உங்க புக்ல கொடுத்திருக்கிற இந்த டயகிராம் வரைஞ்சுக்கோங்க. alcohols they are classified into two. ஒன்னு வந்து monohydric alcohols, இன்னொன்னு வந்து polyhydric alcohols. Monohydric alcohol and polyhydric alcohols. Monohydric alcohol அப்படின்னா சரி, ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் அப்புறம் கொடுக்குறேன். மோனோஹைட்ரிக் வந்து அகைன் இட் இஸ் டிவைடட் இன்டு டூ டைப்ஸ். OH வந்து அட்டாச்டு டு sp3 கார்பன். நெக்ஸ்ட் வந்து OH அட்டாச்டு டு sp2 கார்பன். OH attached to sp3 carbon and OH attached to sp2 carbon. Okay, polyhydric வந்து dihydric, trihydric, tetrahydric அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? So OH attached to sp3 carbon and OH attached to sp2 carbon. Okay, so OH attached to sp3 carbon வந்து it is again divided into three types. OH attached to alkyl group, OH attached to alkyl group. Next, OH attached to allyl group. Next வந்து OH attached to benzyl group. OH attached to benzyl group. ஓகேவா? சோ இது வந்து இது ரெண்டுத்துக்குமே காமன். இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் இது ரெண்டுத்துக்குமே வந்து காமன். ஓகே, சோ இப்போ நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து alcohols. Alcohols na என்னது? They will have என்ன group?
OH group. So alcohols la first என்ன type? Monohydric alcohols. Mono அப்படினா என்ன அர்த்தம்? Monoனா என்னது? One. So the alcohols will be having only one OH group. The alcohols will be having only one OH group. ஒரே ஒரு OH group மட்டும் இருந்ததுன்னா அது வந்து என்னன்னு சொல்வோம்? Monohydric alcohols அப்படின்னு சொல்வோம். ஓகே. Polyhydric alcohols. Poly அப்படினா வந்து many அப்படின்னு அர்த்தம். Polyனா என்னது? Many. So polyhydric alcohols na it contains many OH groups. It contains many OH group. Suppose ரெண்டு OH group இருந்ததுன்னா அத வந்து dihydric அப்படின்னு சொல்வோம். மூணு OH இருந்தது அப்படின்னா அத வந்து trihydric அப்படின்னு சொல்வோம். நாலு OH group இருந்ததுன்னா அத வந்து tetrahydric அப்படின்னு சொல்வோம். அஞ்சு இருந்ததுன்னா பென்டாஹைட்ரிக், எக்ஸாஹைட்ரிக் அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும். ஸோ ஜென்ரலா எல்லாத்தையும் சேர்த்து மெனின் போட்டு பாலிஹைட்ரிக் ஆல்கஹால்ஸ் அப்படின்னு போட்டுரும். ஸோ மோனோஹைட்ரிக்னா ஒரே ஒரு ஆல்கஹால் குரூப் தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ இதுல பாருங்க, மோனோஹைட்ரிக் வந்து இஸ் டிவைடட் இன்டு டூ டைப்ஸ். OH attached to sp3 carbon and OH attached to sp2 carbon. So first வந்து I am going to write example for OH attached to sp3 carbon. OH attached to sp3 carbon. OH attached to sp3 carbon. sp3 carbon அப்படினா the carbon which has only single bond. sp3 carbon na enadhu? The carbon which has only single bond. Example CH3 CH2OH. இப்படி இருக்கு. CH3 எப்படி எழுதலாம்? நானு இப்படி எழுதலாம். கரெக்டா? CH2 எப்படி எழுதலாம்? இப்படி எழுதலாம். OH. இப்போ இந்த OH வந்து இந்த கார்பன்ல அட்டாச் ஆயிருக்கு. கரெக்டா? இந்த கார்பன்ல எல்லா பாண்டுமே என்ன பாண்ட் இருக்கு? சிங்கிள் பாண்ட் மட்டும் தான் இருக்கு. So if the OH is attached to the carbon which is having only single bond, then it is called as sp3 carbon. So இந்த கார்பன் வந்து sp3 carbon அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, the carbon is called sp3 carbon. So next வந்து OH attached to sp2 carbon. OH attached to sp2 carbon. sp2 carbon na the carbon which has double bond. The carbon which has double bond. For example, CH2 double bond CHOH. இந்த மாதிரி. So இத எப்படி எழுதலாம்? நானு CH2 னா இப்படி எழுதலாம். கரெக்ட்டா? double bond CHOH. So இப்போ இந்த OH வந்து இந்த கார்பன்ல அட்டாச் ஆயிருக்கு. இந்த கார்பன்ல என்ன இருக்கு? ஒரு சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கு, ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்கு. சோ டபுள் பாண்ட் இந்த கார்பன்ல இருக்கிறதுனால இந்த கார்பனை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்வோம்? sp2 கார்பன் அப்படின்னு சொல்வோம். ஓகே. சோ ஆல்கஹால் குரூப் இட் இஸ். ஆனா எல்லாத்துலயுமே எத்தனை ஆல்கஹால் குரூப் இருக்கு? ஒரே ஒரு ஆல்கஹால் குரூப் தான் இருக்கு. அதனால தான் இட் இஸ் கமிங் அண்டர் மோனோஹைட்ரிக். ஓகே. So attached to sp3 carbon, attached to sp2 carbon. புரிஞ்சுதா? sp3 carbon na it is having only single bond, sp2 carbon na it is having double bond. Next, sp3 carbon வந்து it is divided into three types. எதெல்லாம்? alkyl group, allyl group, benzyl group. So first alkyl group na என்னன்னு சொல்லிடுறேன். ஆல்கைல் குரூப் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டேன். நல்லா கவனிங்க. இந்த OH வந்து ஒரு கார்பன் கூட அட்டாச் ஆயிருக்கு. கரெக்டா?
இந்த கார்பனுக்கு பக்கத்துல இருக்க கார்பன்ல வெறும் சிங்கிள் பாண்ட் மட்டும் இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து ஆல்கைல் குரூப். ஓகே, OH வந்து அட்டாச் ஆயிருக்க கார்பன், அந்த கார்பனுக்கு பக்கத்துல இருக்க கார்பன்ல வெறும் சிங்கிள் பாண்ட் மட்டும் இருந்ததுன்னா அது வந்து ஆல்கைல் குரூப். இது வேற, இது வேற. இதுல வந்து OH வந்து சிங்கிள் பாண்டட் கார்பன், OH வந்து டபுள் பாண்டட் கார்பன். இது அப்படி இல்ல, அந்த அட்டாச் ஆயிருக்க கார்பனுக்கு பக்கத்து கார்பன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க, CH3 CH2OH. கரெக்டா? சோ இத எப்படி எழுதலாம் நானு? CH3 CH2OH அப்படின்னு எழுதலாம். சோ OH அட்டாச் ஆயிருக்க கார்பனுக்கு பக்கத்து கார்பன் இது. இதுல வந்து எல்லாமே வந்து சிங்கிள் பாண்டா இருக்கு. சோ அதனால the OH is attached to alkyl group அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். OH is attached to alkyl group. So next வந்து என்னது? The OH attached to allyl group. The OH is attached to allyl group. allyl groupனா OH வந்து ஒரு கார்பன்ல அட்டாச் ஆயிருக்கும். இந்த கார்பனுக்கு பக்கத்து கார்பன் வந்து will be having double bond. இந்த கார்பனுக்கு பக்கத்து கார்பன் will be having double bond. For example, இந்த மாதிரி CH2 double bond CH2OH. Okay, so இது எப்படி எழுதலாம் நானு? CH2 double bond CH2OH. Okay, so OH வந்து இந்த கார்பன்ல அட்டாச் ஆயிருக்கு. இதுக்கு பக்கத்துல இருக்க கார்பன்ல என்ன இருக்கு? டபுள் பாண்ட் இருக்கு. சோ இந்த குரூப்பை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்வோம்? அலைல் குரூப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த குரூப்பை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? அலைல் குரூப். சோ அதனால தான் OH is attached to அலைல் குரூப். சோ இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அது வந்து அலைல் குரூப். இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அது வந்து ஆல்கைல் குரூப் அப்படின்னு சொல்றோம். புரிஞ்சுதா? நெக்ஸ்ட் என்னது? It is attached to என்ன group? Benzyl group. Benzyl groupனா என்ன அப்படின்னா, to benzyl group. Benzyl groupனா OH வந்து will be attached to one carbon. Alkyl groupனா என்னது? பக்கத்துல இருக்க கார்பன்ல ஃபுல்லா சிங்கிள் பாண்ட். Allyl groupனா பக்கத்துல இருக்க கார்பன்ல டபுள் பாண்ட். Benzyl groupனா பக்கத்துல இருக்க கார்பன் will be benzene ring. பக்கத்துல இருக்கிறது வந்து will be benzene ring. So example என்ன எழுதலாம்? C6H5CH2OH. Okay, so இந்த ஆல்கஹால் குரூப் வந்து இந்த கார்பன்ல அட்டாச் ஆயிருக்கு. இதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிறது வந்து benzene ring. So அதனால it is என்ன குரூப் இது? இத வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்? Benzyl group அப்படின்னு சொல்லுவோம். So OH attached to benzyl group. புரிஞ்சுதா? Types of alcohol. So remaining வந்து we will continue in the next class.